श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भेद ना जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल, चबर छतर तख्त के मालक, गुरु गरीब निवाज साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र चरणों के विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, अज दे ये गुरमत समागम साका ननकाना साहिब जी दे विच गुरु घर की मर्यादा नूं बहाल रखने वास्ते जिन्ना गुरु के सिखां ने शहादतां दे जाम पीते है, उन्हां गुरु के सिखां दी शहादत नूं प्रणाम करदिआं होइआं याद करदिआं होइआं निष्काम नाम सिमरन सेवा सोसाइटी दे वल्लों गुरुद्वारा साहिब जी की प्रबंधक कमेटी के वलों आप संगतां दे सहयोग दे नाल करवाए जा रहे हैं। गुरु घर के कीर्तनीए भाई साहब भाई अरविंदर सिंह जी नूर, जिन्हां दे पासों आप संगतां ने इलाही बाणी के कीर्तन सरवर किए ने, दास ने समय दे विच रह के इस साके दे इतिहास के नाल सांझ पाउणी है। गुरुद्वारे सिख की जिंद ते जान ने और इन्हां गुरुद्वारियां दी जिहड़ी स्थापना आ वो गुरु साहिबाना ने आप की है। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने प्रचारक केंद्र श्री करतारपुर साहिब की स्थापना की, इत्थे धर्मशाला कायम की। करतारपुर साहिब दे विच प्रचार हो रहा। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने नगर खंडूर साहिब जी की स्थापना की। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने नगर गोइंदवाल साहिब जी की स्थापना की। सतगुरु गुरु रामदास जी ने नगर चक नानकी चक रामदासपुर श्री अमृतसर साहिब जी की स्थापना की। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी ने पंजवें पातशाह ने श्री तरन तारण साहिब नगर वसाया। छेवें पातशाह साहिब सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कीरतपुर और करतारपुर साहिब नगर वसाए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह ने चक नानकी अजकल श्री आनंदपुर साहिब नगर वसाया माखोवाल की धरती ते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने पौंटा साहिब नगर इसकी स्थापना की। ये गुरु साहिबाना ने आप नगर वसाए और प्रचारक केंद्र स्थापित किए। गुरु साहिबान आप इन्हां दा प्रबंध देख रेख सारे का सारा जिहड़ा वो चलाउंदे रहे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तो बाद गुरु के सिखां ने इन्हां गुरधामां दी इतिहासक स्थानां दा जिहड़ा आ वो सारे दे सारी साम संभाल की। महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी प्यारी गल कही। किसी ने महात्मा बुद्ध नूं पुछया, महात्मा जी धर्म दे विच गिरावट आउण दे मेन कारण की ने, या धर्म दा खत्म होने का मेन कारण की बनता है? महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही। महात्मा बुद्ध कहता है जिस वेले उस धर्म के धार्मिक स्थान इतिहासक स्थान केंद्र स्थान ने जिहड़े
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅਧਰਮੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਫੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਨ 1800 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, 49 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਾਰੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਯਾਸ਼ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅੱਤ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
उत्थे फिर गुरु के सिख तरन तारण साहिब गए। मैं संखेप दे विच कहां, तरन तारण साहिब गुरु के सिखां ने कहा भी आपां उत्थे लड़ाई कोई नहीं करनी, बिल्कुल चुप करके उत्थे जिहड़ा आ वो गुरुद्वारा साहिब जी की सेवा ते संभाल लैनी है। तरन तारण साहिब दे महंत ने अगों प्रबंध किया होया सी, उन्हें गोली चलाउणी शुरू कर दित्ती। भाई हुकम सिंह ते भाई हजारा सिंह दो गुरु के सिख इत्थे शहीद होए, चेते रखिया जे। जदों ये सिंघां दी शहीदी हो गई, खालसा इकट्ठा होया, पंथ इकट्ठा होया, गुरुद्वारा दी सारी साहब संभाल पंथ दे कोल आ गई। जदों इन्हां दा भोग पिया ना, भाई हुकम सिंह ते भाई हजारा सिंह दा भोग पिया, उत्थे फिर बाकी सारियां ने तकरीर कीती ते एक भाई साहब भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल सन, वो फिर बोले। भाई साहब भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल कहंदे ने भी खालसा जी हुण सुते रहण दी वारी नहीं, हुण जागण दी वारी है। गुर धामां दे उपर जिहड़े महंत ने वो काबज होके बैठे ने ते कोई कर्म कर रहे ने। उन्होंने खास तौर ते जिक्र किया भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल ने ननकाना साहिब दी धरती दा, भी उत्थे दा जिहड़ा महंत है वो बड़े को कर्म करदा है। उहदे विच तीन को घटनावां जिहड़ियां बड़ियां जरूरी ने वो आप जी दे नाल सांझियां करनियां बनदियां है। पहली घटना ते इह सी भी जिहड़ा महंत है ना, नरैणू महंत ननकाना साहिब दा, ये उत्थे कंजरियां दे नाच कराउंदा सी प्रकर्मां दे विच, दिउड़ी दे विच। दूजी गल ये है भी जंड वाले तो 6 बीबियां गईयां उत्थे मत्था टेकण वास्ते ते इहने उन्हां दी पत्त रोली। नरैणू महंत ते नरैणू महंत दे चेलियां ने। एक सिंधी जज रिटायर होया ते रिटायरमेंट तो बाद उहदा मन बनिया भी चलो गुर इतिहासक स्थानां दी जाके यात्रा करके आइए, जाके मत्था टेक के आइए। ननकाना साहिब पहुंचा, ननकाना साहिब नूं हनेरा हो गया, उन्हें बेनती की भी मैनूं कमरा चाहिए, इन्होंने देता। शाम का वेला होया, शाम का वेला वेखदा आला है, आले दे विच दीवा है, दीवे दे विच तेल नहीं। नरैणू महंत दे चेलियां नूं कहंदा भी तेल चाहिए है, वो कहंदे भी दे दिंदे आ। नरैणू महंत दे चेले कहंदे दे दिंदे आ। कहंदा जी मैं ते हुण करना नितनेमा, मेरी बच्ची है 13 कुछ साल दी, कहंदे भी इहनूं तेल दे दिओ। हुण जदों उहदी बच्ची नूं नाल लेके गए, इन्हां दी नीयत वेखो, गुरु नानक दी धरती जिथे गुरु नानक साहिब जी दा जन्म होया है, ननकाना साहिब दी धरती राए भोई दी तलवंडी है, गुरु नानक साहिब जी दा जन्म स्थान। इन्हां ने इस स्थान दे उपर जदों वो बच्ची नूं नाल लेके गए, नीयत इन्नी कि बिगड़ गई, मन दे विच पाप आ गया। नरैणू महंत ते नरैणू महंत दे चेलियां ने ननकाना साहिब की धरती ते फिर उस बच्ची की पत्त रोली। जदों इनू सिंधी जज नूं पता लग्या बच्ची आई नहीं, जदों इन्हें जाके वेख्या ते इन्हें तरले लए भी मेरी बच्ची छड्ड दिओ। नरैणू महंत ने पिस्तौल कढ़िया, नाल 3-4 गुंडे सन नाल लेके कहंदा भी जे तू चाहुंदा आ भी तेरी बच्ची नूं छड्ड दईए, तू स्टेशन ते चला जा, सिर ते तेरी बच्ची तेरी बेटी उत्थे पहुंचा देंगे सवेरे गड्डी आउण तो पहला पहला। सारी रात ये दोनों जी सिंधी जज ते सिंधी जज दे घर वाली स्टेशन ते जाके रोंदे रहे, मैं साडी बच्ची दा की हाल होएगा। सवेरे इन्हां दी बच्ची पहुंचाई गई, ये फिर घरे कोई नहीं गया, घरे नहीं गया। ये सिंधी जज कहंदे ने भी गुजरात दे विच एजुकेशनल कानफ्रेंस सी, उत्थे पहुंच गया ते उत्थे ये सारे दे सारे गुरु के सिख भाई करतार सिंह जी झब्बर हुणी, भाई लक्ष्मण सिंह जी जां होर सारे दे सारे जिहड़े मेन आगू सन, मास्टर तारा सिंह जी हुणी पहुंचे हुए सन। इन्हां नूं जाके उन्हें बेनती की, रो के तरला पाया, गल दे विच पा के साफा। सिंधी जज कहंदा किहड़ियां तुसीं इत्थे टारां पे मारदे जे, धर्म दी गल करदे पए जे, मैं अपनी बच्ची दी इज्जत ननकाना साहिब दी धरती ते लुटा के आया, गवा के आया, मेरे नाल आ कुछ उन्हें सारी दी सारी घटना रो के दसी। जदों उन्हें सिंधी जज ने सारी दी सारी घटना दसी, फिर इन्हां ने फिर सलाह की सारियां ने भी आपां इउं करदे आ भी नरैणू महंत दे नाल गलबात करिए, इहदे तो आपां कब्जा आ जिहड़ा गुरु घर दी सेवा दा ओह लै लेना। भाई साहब भाई वरियाम सिंह जी दा इत्थे जिक्र हुंदा है, ये सुनिया सी। खबर पहुंचाई गई भी तेनू असी मिलना चाहुंदे आ महंत नूं। इन्हें की कीता, मीटिंगां ते पहलां भी 2-3 बारी टाइम दिता पर मुकर गया। इन्हें आखिरकार टाइम दिता 4, 5 ते 6 मार्च का, कहंदे भी तुसीं आण के मैनू ननकाना साहिब आण के मिलो, आपां मीटिंग करदे आ। नरैणू महंत ने समा दे दिता, सारे दे सारे मास्टर तारा सिंह जी नूं, करतार सिंह झब्बर नूं, भाई लक्ष्मण सिंह नूं, भाई बूटा सिंह जी लैलपुर, ये सारे दे सारे भाई टहल सिंह उन्हां नूं समा दे दिता भी आओ। खालसे ने इधरों तैयारियां करनियां शुरू कर दित्तियां भी आपां जाके उहदे नाल मीटिंग करदे आ। इन्हें की कीता, इन्हें जिहड़ा मीटिंग का टाइम सी सरकार दे नाल गांठ साठ सी, जिहड़े जेलां दे विच 10 नंबरीए कैद सन जां आपदे भी इहदे गुंडे सन, उन्हां नूं बहाल करा के ते ले आया।
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰਮ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟਕੂਏ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਹੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਥੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ 4, 5 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਕਿਧਰੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਤੇ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿਉੜੀ ਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਟਕੂਏ ਸਨ, ਗੰਡਾਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸੈਂਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ, ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਸ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ
ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨੈਣੂ ਮੰਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਓ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਚਖਾਵਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਰਹੈਣੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ। 2200 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ 2200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। 1100 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ 1 ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਰੁਕੇਂਗਾ? ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 119 ਖੋਪੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 7 ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 126 ਖੋਪੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਟੋਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ, 10 ਟੋਕਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ RAM ਸੇਵਕ ਸਈ ਕਾਂਢਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਤ ਸਾਈ ਸੰਤਨਾ ਬਾਹਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ